इंडिया ने की शरारत की क्योंकि G20 मुल्क जाने ने एक दो इवेंट्स उन्होंने ईटानगर जी अरुणाचल की उहदे नेड़े रखियां इंडिया ने दस्सण दे लई कि जी असी अरुणाचल प्रदेश लैंड ऑफ द राइजिंग सन के मालक हैं। चीन ने यही कहा जी कि भी जिथे तुसीं हो तुहानू मुबारक, पर जिथे असी पैर धर दिता है भी तुसी तां कहानियां ही सुणाउंदे हो कि भी अंगद ने जाके रावण की सभा च पैर रखा भी पैर अखाड़ के दिखाओ। उन्होंने कहा भी अंगद होया कि नहीं होया, पर साडे पैर इत्थे टिके हुए ने, हुण इहनूं ना कोशिश करियो इहदे वल देखण दी भी। चाइना की हुकूमत ने 28 अगस्त नूं 2023 एडिशन स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना के थले रिलीज़ की है, जिहदे अरुणाचल प्रदेश जिन्होंने साउथ तिब्बत कहते हैं और अक्साई चेन इनू चीन दे विच दिखाया गया है। Ahead of G20 summit, pro-Khalistan messages found written at many metro stations. Legal action is being taken, said police. Already ground तैयार करनी शुरू कर दी है भी इसनूं भी, क्योंकि इहदे च कोई शक नहीं डायस्पोरा सिखां ने खालिस्तान की आवाज़ बुलंद की हुई है, तो वो ये प्रभाव देना चाहते हैं कि देखो जी ये तो इन्नी दहशतगर्दी एक्टिविटी, और दूसरी है भी ये साडे लई सिरदर्द बने हुए ने। जून 84 के पहले हफ्ते टोटल वॉर विढ़ी है वो लगातारता नाल चल रही है। दर्शकों, ब्रेक तो बाद थोड़ा सा आपका भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स, गलबात करन जा रहे हैं कि G20 मुल्कों का सम्मेलन सितंबर विच नवी दिल्ली विच होण जा रहा, और इस तो ठीक पहला चीन ने एक बार फिर भारत के मूँह ते करारी चपेट मारी है। चीन वालों सरकारी तौर पर जारी किए नक्शे विच अरुणाचल प्रदेश ते अक्साई चिन नूं भी जिहड़ा चिन दा चीन का हिस्सा दस्सिया गया है। सो भारत वालों इस मौके भी खालिस्तान लहर नूं बदनाम करन दी जिहड़ी है कवायद जिहड़ी है शुरू कर दी है। और मीडिया रिपोर्टां अनुसार दिल्ली दे 5 मैट्रो स्टेशनां ते खालिस्तान जिंदाबाद ते जिहड़े नारे ने वो लिखे गए हैं। इस नूं भारत लई बहुत वड्डा खतरा दस्सिया गया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना, देखण सुन लिया, लेकिन तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, वैसे तो जे ये कहना होए कि भी वो किसी मूर्ख के हवाले नाल कहानी कही जाती है कि उस दे मगर बीर का दरख्त उग पिया, तो उन्होंने किसी ने कहा कि भाई आ तेरे मगर उग्या हा, कहता कोई गल नहीं, नाले छावें बैठांगे नाले बीर खावांगे। हुण गल तो असीं उन्हां दी कर रहे हैं भी जिहड़े बेज़मीरे तो है ही ने, झूठ का जिहड़ा है उन्होंने ठेका ही नहीं लिया होया, वो बने ही झूठ दे होए ने। झूठ बोलना, झूठ खाना, झूठ हगना, झूठ दे विच रहना, यही उन्हां दा पार्ट है। और जिस किस्म की जलालत लगातारता नाल इन्हां नूं मिल रही है, लेकिन तुसी देखो भी उन्हां दा, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा मशीनरी मीडिया ते दूजे ते पूरा अपना कंट्रोल किया होया, सोशल मीडिया ते भी ये गल्लां आम लोगों तक पहुँचदियां भी नहीं ने। जे पहुँच जाण ते प्रोपेगेंडे दा इन्ना वड्डा वहा है, इन्नी वड्डी हनेरी है कि उस दे सामने तुहाडे जिहड़े इस किस्म दे फैक्ट्स भी ने वो थां नहीं बना पाते उन्होंने दिमागों के विच, क्योंकि वो लगातारता नाल जिहड़ी चीज़ पंप की जाती है माइंड दे विच, अल्टीमेटली उसका प्रभाव हुंदा है। हुण असीं देख रहे हैं भी ये गल असीं जदों ग्रो होए हो रहे सी, लिखते सी, पढ़ते सी, ये हमेशा हुंदा सी कि जी नेहरू ने जिहड़ा वो 40,000 स्क्वेयर किलोमीटर टैरीटोरी अक्साई चिन दे विच लद्दाख दे विच चीन दे सामने, फिर जदों असीं थोड़ा रिसर्च वाल होए फिर नज़र आया भी वाकई ये तो उन्होंने पार्लीमेंट के रेजोल्यूशन ने, ये तो वैसे सारा ही नॉर्थ ईस्ट अबंडन करके आ गए सी। चाइना ने वन साइडेड जिहड़ा अक्तूबर च उन्होंने अटैक किया 1962 किया तो इंडिया ने कि थ्रो दैम आउट, नेहरू ने गाल कढ़ के कहा सी, तो चीन ने फिर ज़रा सबक भी सिखाया। और इन्हों की पार्लीमेंट के मते ने कि जी आ जिहड़ा 40,000 स्क्वेयर किलोमीटर है, जो तक असी वापस ना लिया असी भारत माँ के सपूत नहीं, ये वो। और नेहरू उस तो बाद जल्दी मर गया, 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ 64 ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और इस सारे पीरीयड च ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ उस जमाने भारतीय जनसंघ फिर अज BJP, ये जदों नेहरू ਦੀਆਂ कमज़ोरियां बयानते रहे कि जी उसने जिहड़ा वो फलां कमज़ोरी की, सो सब तो वड्डी यही हुंदी सी कि जी
ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚਸ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਆਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਏ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਵਾਕਈ ਲਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ 7-8 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, 4,500 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਡੈਪਚੌਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਡੋਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਚਿਕਨ ਨੈਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਰੋੜਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਚੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਸਟ੍ਰੇਟਨ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਫੂਕ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ begged for meeting with the Chinese Premier Xi Jinping, so वो मीटिंग ये वो हुई और उन्होंने Xi Jinping ने किया कि भी ये इशू जड़े ने नाल चलते होंगे ने, let we look at the broader picture। उस तो ही ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਂਟ ਗਿਵਸ ਏ ਡੈਮ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ 19 ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅੰਗਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪੈਰ ਅਖਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਗਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ G20 ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਚੇਚਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਿੱਲੀ G20 ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ, ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਗੱਲ, ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਹੁਣ ਫੇਲਿਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ 5 ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬਲੌਕ ਚੀਨ ਔਰ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਬੈਗਡ ਫॉर, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਕਿਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਫਰੰਟ ਖਬਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਨਿਊ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਪ showing territorial claims. It continues to show the entire state of Arunachal Pradesh and Aksai Chin region within China's border. ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2023 ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਪ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਊਥ ਤਿੱਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਇਹਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਪ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਨੇ 11 ਪਲੇਸਿਸ ਇਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੀ ਈਟਾਨਗਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਨੇਮ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 11 ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ G20 ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ this was the third such list renaming places of Arunachal Pradesh
and was seen by observers as a response to India holding events in the lead up to G20 summit in the ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ G20 ਮੁਲਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਟਾਨਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਕੋ ਨਕਸ਼ਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੀਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਡੀਟੇਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੜ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, 2-4 ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਐਂਪਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ G20 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ G20 ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹੈਡ ਆਫ G20 ਸਮਿਟ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੈਸੇजेस ਫਾਊਂਡ ਰਿਟਨ ਐਟ ਮੈਨੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਟੇਕਨ ਸੈਟ। ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ Delhi police gearing for the upcoming G20 leaders summit in the national capital faced its first major challenge on Sunday when anti-India and pro-Khalistan graffiti appeared on metro stations across several locations in the city. ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇ more than 5 metro stations in the national capital were defaced with anti-India slogans, Delhi police said, adding that a case had been registered and CCTV footage of the metro station sites had been retrieved to track the case and get leads. ਕਿ ਜੀ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਸਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਟੈਕਟਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।